तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत, उनकी कैबिनेट ने आज एक तारीखी फैसला लिया है। शायद इससे पहले कोई भी सरकार इतने बड़े पैमाने पर अक़लियतों को, पिछड़ों को, SC ST BC माइनॉरिटीज STs को, उनके नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, उनको गुर्बत से दूर करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाकर तेलंगाना हुकूमत ने 6000 करोड़ रुपए एक नया स्कीम राजीव युवा शक्ति के नाम पर आज वो अवार्ड सैंक्शन कर ये सो इस 4 कॉरपोरेशंस को फिर जिंदा करने का एक फैसला लिया है। गुज़िश्ता 10 सालों में TRS हुकूमत इस 4 कॉरपोरेशंस के जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे, जो एम्स थे, उसको बाजू रखकर ये 4 कॉरपोरेशन को डिफंड कर 4 साल में भी जैसे नया पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सिर्फ जैसे एक डिफेंस कॉरपोरेशन बनाया था। गुज़िश्ता 1 साल से सरकार आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब, भट्टी साहब, उनकी कैबिनेट ने इसको डीप स्टडी कर ये सो इस तेलंगाना के नौजवानों को किस तरह काम पे लगाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने, साथ ही साथ उनकी गुर्बत दूर हो। इसके लिए उन्होंने सोच कर ये सो कॉमन 4 कॉरपोरेशंस को एक ही तरह स्कीम्स लागू किए। आज 1 लाख का स्कीम, 2 लाख का स्कीम, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख तक स्कीम जैसो इसको लागू कर सबसे टोटल सब्सिडी 60% सब्सिडी के स्कीम से बनाए हैं लोग। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए इस तेलंगाना के यूथ को और लड़कियों को और लड़कों को ज़रूर जैसो ये स्कीम में शामिल हो जाइए और ख़ुद का जैसो एक कारोबार करके जैसो खुद फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए। इसका वेबसाइट आज 15 मार्च को आज लागू किया जाता है। 15 मार्च से लेकर अप्रैल 30 तक इसका अप्रैल 5 तक ये सो वेबसाइट ओपन रहेगा। 5 के बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जैसो जून 2 को जैसो स्कीम के जैसो चेक्स बटाए जाएंगे। मैं सरकार को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे से और इस कंबाइंड महिला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। ऐसा तो तरक्की के तरीक़े का जैसो आम ये होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, कोई पानी जैसो सरफरा किया जाए, रोड्स बने जाए, बिल्डिंग्स बने जाए, एजुकेशन दिया जाए, ये सब एक हिस्सा है। लेकिन जब तक जैसो जो पिछली जमात है वो लोग जैसे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, वो डेवलपमेंट को कहीं नहीं आता। इसीलिए आज ये हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब के हुक्म ज़ेर एतमाद वो लोग जैसे फैसला लिया है कि इस यहाँ के नौजवानों को राजीव शक्ति के नाम पे स्कीम लागू कर ये सब पिछले वालों को जैसे लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग करें, खुद को करें और तेलंगाना स्ट्रांग बने, इनको ये है। मैं समझता हूँ मैं बहुत लंबी अरसे से सियासत में हूँ और सरकारों में काम भी किया हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला कोई आज तक जैसे कोई CM साहब या कोई मिनिस्टर्स नहीं लिए हैं। ये हुकूमत जैसो सबके बराबर जो राहुल गांधी का जो आज मेन मकसद है, जितनी आबादी उतना जैसो हिस्सा होना चाहिए, उसी तरह जैसो आज वही फार्मूले पे रेवंत रेड्डी साहब ने स्कीम लाया है। लिहाजा मैं ख़ासकर अपील करता हूँ कि नौजवानों को वो लोग जैसो इसमें शामिल हो, इसको हासिल करें और ख़ुद फाइनेंशियल स्टेबल बने, इतना कहकर चाहता हूँ। मूलना उपाधि कल्पన, స్వయం ఉపాధి కొరకు చేయూత, ఈ వర్గాలకు సంబంధించిన అన్ని రంగాల్లో ఆర్థిక సహాయం చేయడమే దీని ఆశయం, లక్ష్యం ఈ కార్పొరేషన్స్ది। ఈ 4 కార్పొరేషన్ సంబంధించి గత 10 ఏళ్లలో TRS ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహణ చేసి నామకే వాస్తే చైర్మన్లను కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి 9 ఏళ్ల తర్వాత ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ లాస్ట్ ఇయర్ 9 ఏళ్ల కాలంలో ఎలక్షన్స్ పీరియడ్ 2 మంత్స్ ఎలక్షన్స్ ఉండగా నోటిఫికేషన్ 2 నెలల ముందు ఈ కార్పొరేషన్లకు అరా కూడా డబ్బులు ఇచ్చి
అది చందాల్లాగా వాళ్ళ కార్యకర్తలు పంచిపెట్టడానికి కొన్ని స్కీమ్స్ పెట్టి ఆ రోజు కార్యక్రమం చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడము, ఆయనకు సామాజిక స్పృహ ఉండడము, రేవంత్ రెడ్డి గారు అలాగే బట్టి విక్రమార్క గారు వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ప్రజల ఆకాంక్షలతో పాటు ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ ఈ వర్గాలకు చేతినియకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన లక్ష్య సాధన పూర్తి కాదని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఓ సంవత్సర కాలం మొత్తం కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఈ కార్పొరేషన్ వెసులుబాటు, ఈ కార్పొరేషన్స్ బ్యాంక్రప్ట్ కావడము, ఫైనాన్స్కి ఎలిజిబుల్ కాకపోవడము, ఇవన్నీ అధిగమించి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు పాపులేషన్ ప్రకారము డబ్బులు అందించి సబ్సిడీ రూపంలో ₹1,00,000 వరకు టోటల్ సబ్సిడీ రూపంలో, 1,00,000 దాటితే దానికి బ్యాంకబుల్ స్కీమ్ పెట్టేసి 3,00,000 వరకు కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రారంభించబోతుండ్రు. దాదాపు ₹800 కోట్ల మాకు కేటాయించారు. దాంట్లో ₹1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000 కూడా వివిధ స్కీమ్లు పెట్టేసి ఇదే రకంగా సేమ్ స్కీమ్స్ అన్ని కార్పొరేషన్స్లో యూనిఫామ్గా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీకి సంబంధించి ఆ సర్వే చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. ఈ 3 వర్గాలు కూడా సమానం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక సామాజిక విప్లవకారుడు. సమాజాన్ని మార్పాలే, తరతరాలుగా అట్టడుగున్న స్థాయిని పెంచాలే, ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యము. ఆ రోజున మిసెస్ గాంధీ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు గరీబ్ హఠావో నిదానంతో రోటీ, కపడా, మకాన్ నిదానం తీసుకొని ఇన్నేళ్ళు ప్రణాళికబద్ధంగా ఈరోజు ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. తర్వాత ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చి కేవలం అధికార కొరకే ఎజెండా పెట్టుకొని ఏదో కార్యక్రమం చేసి కొల్లగొట్టిండ్రు. దాన్ని మళ్ళీ ఈరోజు పునర్నిర్మాణం చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థ పునరుద్ధి కొరకు ఈ కార్పొరేషన్ బలోపేతం చేసి ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా దాదాపు 5 లక్షల బెనిఫిషరీస్కు 5 lakhs బెనిఫిషరీస్కు లబ్ధి పొందేలా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిండ్రు. తప్పకుండా దీన్ని మీ ద్వారా ప్రతి యువకుడు, యువతికి, ఎస్సీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఎస్టీ సంబంధించిన యువకులు, యువతులు దీన్ని వాడుకొని ఈరోజు 15వ తారీఖు రోజు యాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 15 మార్చి నుంచి 5th ఏప్రిల్ వరకు అప్లికేషన్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే దాంట్లో మీకు కావాల్సిన ట్రేడ్స్ దాదాపు 30-40 ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి. ఏ వ్యాపారం చేస్తే మనం బాగుపడతామో, ఏది చేయగలుగుతామో, ఏది అనుకూలంగా ఉందో ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ₹1,00,000 దాంట్లో సబ్సిడీ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు మిగతా బ్యాంక్ లోన్ కూడా 60% సబ్సిడీ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ వెబ్సైట్లో చూసి అప్లై చేసుకుని కోరుకుంటాం. 15th మార్చ్ నుండి 5th ఏప్రిల్ వరకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది, 20 రోజులు. 5th ఏప్రిల్ నుంచి మే మాసం మొత్తం కూడా స్క్రూటినీ సెలక్షన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. జూన్ 2nd రోజు, ఆ రోజు తెలంగాణ అభివృద్ధి దినం కాబట్టి 5 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు కూడా ఆ రోజు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పి సగర్వంగా తెలియజేసుకుంటున్నా. నేను ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి బృందానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ముందుగా నా జిల్లా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, ఉమ్మడి మహేందర్ జిల్లా ప్రజల తరఫున, రాష్ట్ర మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ హోదాలో వాళ్ళ తరఫున తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న ఈ జాతికి ఉపయోగపడుతుంది.